सदा प्रभु परमेश्वर नाम धन्य हेवे। आंभमानकर मुक्तिदाता प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम रे आपण मानक मोर हार्दिक शुभेच्छा और नमस्कार जनाए। सदा प्रभु आम मानक बहुत प्रेम करुचंती। तांकर असीम प्रेम करुणा सकाशु आम माने एही वर्षर प्रथम मास अतिक्रम करी आज एही द्वितीय मासरे प्रवेश करि पारिछु। सेथिपाई आसंत ईश्वरंकर धन्यवाद देबा। आज एही प्रथम दिवसर प्रभात आसंत ईश्वर वाक्य अल्प समय अध्ययन करवा। जिरिमिय प्रथम पर्व 19 पद आम पढ़ा। पुणी से माने तुम्भ विरुद्ध रे युद्ध करिवे, मात्र तुम्भ उपरे जययुक्त हेबे नहीं। कारण सदा प्रभु कहती तुम्भ को उद्धार करिबा पाई आंबे तुम्भर संगे संगे अछु। एठारे सदा प्रभु परमेश्वर जिरिमिय भविष्यत वक्ता निकटरे एही कथा कहउछंती। सदा प्रभु कहती अनेक लोक माने तुम्भ विरुद्ध रे युद्ध करिवे, मात्र तुम्भ उपरे जययुक्त हेबे नहीं। ताहार कारण सदा प्रभु कोन कहती तुम्भ को उद्धार करिबा पाई आंबे तुम्भ संगे संगे अछु। सदा प्रभु कहउछंती आंबे तुम्भ सहित अछु, सेथिपाई से माने तुमको परास्त करि पारिबे नहीं, तुमको से माने जय करि पारिबे नहीं। सदा प्रभु जिर्मियंक आह्वान करथिले। जिर्मियंकर आह्वान विषय रे 5 पदरे एपर लेखा है। आमे पढ़िबा। उदर मध्य रे तुमको गोढ़िबा पूर्वरु आंबे तुमको जानिलो, पुणी भूमिष्ठ हेबा पूर्वरु आंबे तुमको पवित्र कलो। आंबे तुमको नाना देशीय मानक निकटरे भविष्यत वक्ता करी नियुक्त करिवछु। सदा प्रभु कहउचंती तुम्ब मातार गर्भरे उदर मध्य रे तुम्बको गोढ़िबा पूर्वरु आंबे तुमको जानिलो। जन्म हेला परे नहीं, ता पूर्वरु आंबे तुमको जानिलो। जन्म पूर्वे आंबे तुमको पवित्र कलो। आंबे भविष्यत वक्ता भाव रे तुमको नियुक्त करिवछु। हेले जिरिमिय सदा प्रभुଙ୍କ द्वारा आह्वान प्राप्त होइथिले। ईश्वरंकर वाक्य अन्य मानक कहिबा पाई तांक सदा प्रभु आह्वान करथिले, तांक डाकिथिले। सेही जिर्मियंक सदा प्रभु कहउचंती से माने तुम विरुद्ध रे युद्ध करिवे। माने तार अर्थ कोन? आह्वान को अनुसरण करिबा एक सुगम जीवनर ग्यारंटी दिए नहीं। मु ईश्वरंकर आह्वान प्राप्त लोक, मु तांकर कथा मानिछि, तांकर अनुसरण करुछि, सेथिपाई मोर जीवन रे किछि बाधा विघ्न आसीबो नहीं, कोनोसी कष्ट दुख हेबो नहीं, सुगम जीवन यापन करि पारिबि बोली केही मध्य कहि हेबो नहीं। जदि जिर्मियंक जीवन कामे देखिबा, राजा माने तांको विरुद्ध रे उठिले। राजा माने, जाजक माने और लोक माने तांको विरोधर सम्मुखीन होइथिले। जिहुदा देश बाबिल द्वारा ध्वंस हेबा पूर्वर सेही समय रे जिर्मिय बंचिथिले। हेले सेही समय तांको पाई अत्यंत चैलेंजिंग थिला। जिहुदी लोक माने सदा प्रभुंक ठारू बहुत दूर रे थिले। से माने मूर्ति पूजा रे पड़िथिले। सेथिपाई सेमानक विरुद्ध रे जेतेबेले जिर्मिय भविष्यवाणी कहिले, तांको विरुद्ध रे से माने उठिले। से सत्य कहिथिबार अनेक ताड़ना निंदा पाइले। जेतेबेले तांको आह्वान कले, से समय रे ही सदा प्रभु तांको एही कथा कहिले जे से माने तुम विरुद्ध रे युद्ध करिवे, मात्र तुम्भ उपरे जययुक्त हेबे नहीं। से माने तुम्भको परास्त करि पारिबे नहीं, कारण आंबे तुम्भ संगे अछु। तुमको उद्धार करिबा पाई, सेही सब समस्या रो उद्धार करिबा पाई आंबे तुम्हार संगे संगे अछु। ईश्वरंकर सेही उपस्थिति हेउची सुरक्षार ग्यारंटी। एही जगत रे आउ कोनोसी विषय ऊपर आमे निर्भर करि हेबो नै, किंतु ईश्वर कहउचंती आंबे तुम सहित अछु। सब बेले शत्रु मानक जे माने आम विरुद्ध रे अछंती, सेमानक ऊपर जदि आमे ध्यान देबा, हेले आमे परास्त हे जिवो। शत्रु मानक उपरे नहीं, आम रक्षाकर्ता उपरे आम मानकर ध्यान रहिबा उचित। हेले सदा प्रभु आमे समस्तंक आह्वान करिसंती। आमे प्रत्येक विश्वासी तांक द्वारा आमे आह्वान पाइउछु। से काहेकि आम मानक आह्वान करिसंती? आम विषय रे, आम जीवन पाई तांकर गोटिए उद्देश्य अछि। आपणक पाई ईश्वरंकर गोटिए उद्देश्य अछि।
ତାହା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏହି ଜଗତରେ କେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି। ଆହୁତ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ପତିତ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଏଉତାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦେଶ ଓ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଓ ପୈତୃକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖାଇବା ସେହି ଦେଶକୁ ଯାଅ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମ୍ଭର ନାମ ମହତ୍ କରିବା। ତୁମ୍ଭେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ପୁଣି ଯେ କେହି ତୁମ୍ଭକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା। ଆଉ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ଏକ ମହାନ ଆହ୍ୱାନ। ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖାଇବା ତାହାକୁ ତୁମେ ଯାଅ। ଆପଣା ଦେଶ, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ, ପୈତୃକ ଗୃହ ସବୁ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖାଇବା ତାହାକୁ ତୁମେ ଯାଅ। ସେହି ଆହ୍ୱାନ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନେକ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ତୁମ୍ଭର ନାମ ମହତ୍ କରିବା, ତୁମ୍ଭେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ଆଉ ଯେ କେହି ତୁମ୍ଭକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଅଭିଶାପ ଦେବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଅବ୍ରାହମ ଶୁଣିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖାଇଲେ ସେହି କିନାନ ଦେଶରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବୟସ 75 ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରୀଙ୍କର ବୟସ 65 ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଏହା ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେମାନେ କିନାନ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେହି ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା। ଅତିଶୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେତୁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମିଶ୍ର ଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଅନନ୍ତର ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ ଅବ୍ରାମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣ, ତୁମ୍ଭେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ଏଣୁକରି ମିଶ୍ର ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖି ମୋହର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମୋତେ ବଧ କରି ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବିତା ରଖିବେ। ଏହେତୁ ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଭଉଣୀ ଏହା କହିବ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭ ସକାଶେ ମୋହର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭ ହେତୁରୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ମିଶ୍ର ଦେଶ ଯିବା ପୂର୍ବରେ ଅବ୍ରାମ ସାରୀଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଟ। ମିଶ୍ର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମୋତେ ବଧ କରିବେ, ମୋତେ ମାରିଦେବେ ଆଉ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବିତା ରଖିବେ।
ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତୁମେ କହ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ଭାଇ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ କହ, ପରିଚୟ ଦିଅ। ହେଲେ ଅବ୍ରାମ ଆପଣା ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରେ ଏହି ମିଛ କହିବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋତେ ବଧ କରିବେ ବୋଲି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ 14 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାମ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ଫାରୋଙ୍କର ଅଧିପତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଫାରୋଙ୍କ ଛାମୁରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୋଙ୍କର ଗୃହକୁ ଅଣାଗଲେ। ଫାରୋ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ସମାଦର କରି ତାଙ୍କୁ ମେଷ, ଗୋରୁ, ଗର୍ଦ୍ଧବ ଓ ଦାସ ଦାସୀ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଓ ଓଟ ଦେଲେ। ଅବ୍ରାମ ଯେପରି ଭାବିଥିଲେ କହୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେହି ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ ସାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ଦେଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଫାରୋଙ୍କ ଛାମୁରେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାର ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ସାରୀ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଗଲା। ଆଉ ଫାରୋ ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଦାସ ଦାସୀ, ଗାଈ ଗୋରୁ, ମେଷ ସବୁ ସେ ପଠାଇଲେ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରି ଏହି କିନାନ ଦେଶକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ରାଜା ନେଇଗଲେ। ହେଲେ ସେଇ କାଳରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିରେ ସେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କିଛି ଅବ୍ରାମ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବଧ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, ଡାକି ଆଣିଥିଲେ, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। 17 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ଅବ୍ରାମଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରୀଙ୍କ ହେତୁରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଫାରୋ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ଭାରି ଭାରି ଉତ୍ପାଦ ଘଟାଇଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଫାରୋ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ଭାରି ଭାରି ଉତ୍ପାଦ ଘଟାଇଲେ। ତେବେ ଫାରୋ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ମୋର ପରିବାରରେ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି 18 ପଦରେ, ଏହେତୁ ଫାରୋ ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଏ କି ବ୍ୟବହାର କଲ? ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏ କଥା ଆମ୍ଭକୁ କାହିଁକି କହିଲ ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣାର ଭଗ୍ନୀ ବୋଲି କହିଲ? ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ନେଲୁ। ଏବେ ତୁମ୍ଭ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଚାଲିଯାଅ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅବ୍ରାହମ କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫାରୋ ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଜାଣିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କଲା। ନିଅ ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କଲା। ହେଲେ ଅବ୍ରାମ ଆପଣା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ସେ ମିଛ କହିଲେ। ତାହା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେହି ଫାରୋଙ୍କର ଶକ୍ତି ମହାନ ଥିଲା। ଫାରୋଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବ୍ରାହମ ହୁଏତ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କାରଣ କ'ଣ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଅବ୍ରାହମ ସାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସାକ, ଯାକୋବ ଏପରି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା। ତାହାକୁ ଶୟତାନ କଳୁଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ, କଳୁଷିତ କରିବାକୁ ହୁଏତ ଶୟତାନ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆହୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତାହାକୁ କଳୁଷିତ କରିବାକୁ, ତାହାକୁ ବିଫଳ କରିବାକୁ ଶୟତାନ ଚାହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶୟତାନ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା, ବାଧା, ବିଘ୍ନ ଏହା ସବୁ ଆଣିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ, ସେହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛୁ। ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଭରସା କରିବା। ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଆସୁନା କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଏହି ସବୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଏହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସାରୀଙ୍କର 65 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଗଲେ। ଫାରୋ ତାକୁ ବିହା କରିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଗୃହରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ସାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁତ୍ର ଦେବା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସାରୀ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 89 ବୟସ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି 14 ପଦରେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ କର୍ମ! ଏହି ଋତୁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଫେରି ଆସିବା। ସେ ସମୟକୁ ସାରାର କୋଳରେ ପୁତ୍ର ଥିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଋତୁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ମାନେ ଆର ବର୍ଷରେ ଆମେ ଆସିବା। ସେ ସମୟରେ ସାରୀଙ୍କ କୋଳରେ ପୁତ୍ର ଥିବ। ସେମାନେ ନିଜର ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 24 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଲେ ଯେ ଏହି ଋତୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବା ବେଳେ ତାହାର ପୁତ୍ର ଥିବ। ତାଙ୍କର 89 ବୟସରେ ଏହି କଥା ସାରୀ ଶୁଣିଲେ। ସାରୀ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମ ଓ ସାରୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଥରେ ସାରୀଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ଗରାରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘଟିଲା। 2 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ପୁଣି ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେ ମୋହର ଭଗିନୀ। ଏହେତୁ ଗରାରର ରାଜା ଅବିମେଲେକ ଲୋକ ପଠାଇ ସାରାକୁ ନେଇଗଲେ। ଏବେ ସାରୀ ବହୁତ ବୟସ୍କ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ। ସେହି ରାଜା ଅବିମେଲେକ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। 3 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତହୁଁ ରାତ୍ରି କାଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗେ ଅବିମେଲେକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ମୃତକଳ୍ପ, କାରଣ ସେହି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତୁମ୍ଭେ ନେଇଅଛ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଅଛି। ମାତ୍ର ଅବିମେଲେକ ତାହାର ସହବାସ କରିନଥିବାରୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ଲୋକେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କି ଆପଣ ବଧ କରିବେ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କି ନିଜେ ମୋତେ କହିନଥିଲା ଯେ ସେ ମୋହର ଭଗିନୀ? ପୁଣି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଲା କି ସେ ମୋହର ଭ୍ରାତା। ଏଣୁ ମନର ସରଳତା ଓ ହସ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାରେ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମନର ସରଳତାରେ ଏହି କର୍ମ କରିଅଛ, ଏହା ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ। ପୁଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାରଣ କଲୁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ଏବେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ, ଯେହେତୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ସେ ତୁମ୍ଭ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ବଞ୍ଚିବ। ମାତ୍ର ଯେବେ ତାକୁ ଫେରାଇ ନ ଦେବ, ତେବେ
ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱପରିବାରରେ ମରିବ ଏହା ଜାଣିଥାଅ। ସାରା ଅବ୍ରାମଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରି କାଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିମେଲେକ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଯଦି ତୁମେ ଫେରାଇ ନ ଦେବ ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆଉ ତୁମର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମରିବ, ଏହା ତୁମେ ଜାଣ। ହେଲେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଟିକେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା। ହୁଏତ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାରା କିଛି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି କହିପାରିନଥିବେ। ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅବ୍ରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ସାରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସନ୍ତାନ ଦେବା, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସାରାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଧମକାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ଫେରାଇ ନ ଦେବ ହେଲେ ତୁମେ ମରିବ। ହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନର ସରଳତା ତୁମେ ଜାଣିଅଛ, ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋତେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ସେ ତ ତାର ଭଉଣୀ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକି ସେ ପଚାରିଲା ଯେ କାହିଁକି ତୁମେ ଏପରି କଲ। 12 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ଏ ଦେଶରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମାନେ ଅବା ମୋହର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଲୋଭରେ ମୋତେ ବଧ କରିବେ। ସେ ମୋହର ଭଗ୍ନୀ, ଏହା ସତ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେ ମୋହର ପିତୃକନ୍ୟା ମାତୃକନ୍ୟା ନୁହେଁ, ପୁଣି ମୋହର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେଲା। ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ଭାବନା କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆପଣା ମନର ଇଚ୍ଛାରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଲୋଭରେ ମୋତେ ବଧ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ ଡରିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପରି କହୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ ସେ ମୋର ଭଉଣୀ ହେବ, ମୋର ପିତୃକନ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ମୋର ମା ଓ ତାର ମା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୋର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପିତୃଗୃହ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରିଲି, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯିବାବେଳେ ମୁଁ ତାହାକୁ କହିଥିଲି ମୋତେ ଦୟାକର, ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ବି ମୁଁ ତୁମର ଭାଇ, ତୁମର ଭ୍ରାତା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦିଅ, ତାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବି, ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମୁଁ ତାହାକୁ କହିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କହିଲି। ତାପରେ ଅବିମେଲେକ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ଅନେକ ମେଷ, ଗୋରୁ ଏହା ସବୁ ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ସାରାଙ୍କୁ ସେ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଏହି ମୋର ଦେଶ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ସେଠାରେ ତୁମେ ରହ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, 17 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବିମେଲେକଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଓ ତାହାର ଦାସୀଗଣକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜାତ ହେଲେ। ଯେହେତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରା ସକାଶେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବିମେଲେକଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗର୍ଭ ରୋଧ କରିଥିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ସେହି ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ, ଅବିମେଲେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। ଅବିମେଲେକ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଦାସୀଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜାତ ହେଲେ। କାରଣ କ'ଣ? ସାରାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସାରାଙ୍କୁ ସେ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ନାହିଁ। ଅବିମେଲେକ ସାରାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭ ରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାହା ଠିକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ତୁମଠାରୁ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଶୟତାନ ସାରାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅବିମେଲେକ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବିମେଲେକ ସହିତ କଥା ହେଲେ। କେହି ମଧ୍ୟ ସାରାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ସାରାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆପଦ ବିପଦରୁ ସେ ରକ୍ଷା କଲେ। ହେଲେ ସେହି ଦେଶର ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ସାରାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫଳ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେହି ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶୟତାନ ଆମକୁ ଏପରି କହିବ ଯେ ତୁମର ଜୀବନରେ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ, ତୁମେ ତ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛ, ତୁମର ପିଲା ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? ସଦାପ୍ରଭୁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିନାହିଁ, ତୁ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ? ତୁ କାହିଁକି ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ? ତୁ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ? ଏପରି ଅନେକ କଥା ଶୟତାନ ଆମର ମନରେ ଆଣିବ। ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ମାନିବା ନାହିଁ। ସେହି କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସାରାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁତ୍ର ନଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାହାର ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବୟସ 100 ଥିଲା ଆଉ ସାରାଙ୍କର ବୟସ 90 ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇସାକଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଲେ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ମଝିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଅନେକ ମାସ ହେଲା, ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା, ଏତେ ବର୍ଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଦେବେ କି ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ହୁଏତ ଶୟତାନ ମଝିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆଣିବ, ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ଆଣିବ, ପରିବାରରେ ହୁଏତ ସେ ଅଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଏହା ସବୁ ସେ କାହିଁକି ଆଣୁଛି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ସଫଳ ନ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ସବୁ ସେ ଆଣୁଛି। ହେଲେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଭରସା ରଖିବା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ କରିବେ। ଏହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ମଝିରେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ। କେବଳ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ବାଇବେଲରେ ପଢ଼ିବେ ଅନେକ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୟତାନ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଆଣିଲା, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆଣିଲା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ 27 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଲେଖା ହେଇଛି। ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ। ହେଲେ 27 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଟାଲିଆ ଯିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କାଇସରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଜାହାଜରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ
ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆଗରୁ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଏବେ ଜଳଯାତ୍ରା କରିବା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଏହି ଦ୍ୱୀପରୁ ଆମେ ବାହାରିବା ବୋଲି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସତ ସେନାପତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସେ ପାଉଲଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଜାହାଜର ମାଲିକ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଡ଼ ହେଲା। ହେଲେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କି ଚନ୍ଦ୍ରର ଦେଖା ପାଇନଥିଲେ। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା। ଜାହାଜ ଇଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ ହେଲା। ଜାହାଜରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିଲା ତାହା ସବୁ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ହରାଇଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୁଦ୍ରରେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେହି ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ। 23 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଯେନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ପୁଣି ଯାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେବା କରେ ତାହାଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ଏହି ରାତ୍ରିରେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ପାଉଲ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାଇସରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମକୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ସହଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାହାକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେହି ଜାହାଜରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସହଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଜଣେ ହିଁ ସେଠାରେ ଆହୁତ ଲୋକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଥିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଉଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦୟା କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ସେ ରକ୍ଷା କଲେ। ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମଲେ ନାହିଁ। ପାଉଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସହଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆପଦ ବିପଦରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଗାଁକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ଆପଦ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଗାଲାତୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ କଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ ସେ ଭୋଗିଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ରୋଗୀ ହେଲେ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ୍ଭମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜାତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। କେବଳ ଅବ୍ରାହମ ସାରାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଅଛି ତାହା ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ।
जदि आपणक जीवन रे अनेक क्लेश दुख आपण भोगिचंती हेले आपण निराश हुअन्ते नहीं। सदा प्रभु समस्त विषय ठार आपणक उद्धार करिवे। आउरी मध्य मोर जीवन रे कष्ट दुख आसीबो कि मु जेउ रोगर सुस्थता पाइवछि सेही रोग आउरी मध्य मोर जीवन रे मोर पश्चातगामी हेबो कि आउरी आसीबो कि बोली आपण भय करन्ते नहीं। मोर जीवन रे जेउ क्लेश दुख मु भोग करिछि ताहा आउ थरे मोर जीवन रे मो परिवार रे आसीबो कि बोली आपण चिंता करन्ते नहीं। आपण भय करन्ते नहीं। आपणक पाई ईश्वरक वाक्यरु मु केतेटा पद एबे पढ़िबी ताहाको आपण विश्वास करन्ते, ताहाको आपण बारंबार कहन्ते, ताहाको आपण स्वीकार करन्ते, तेबे आपण निश्चय आशीर्वाद पाइबे। आपण जेउ शत्रुर सम्मुखीन होइतिले सेही शत्रु आउ थरे आपणक जीवन रे कोनोसी कार्य करि पारिबो नहीं। नाहुम प्रथम पर्व 9 पद आमे पढ़िबा। द्वितीय थर क्लेश उपस्थित हेबो नहीं। एठारे ईश्वर कहउचंती द्वितीय थर आउ थर क्लेश उपस्थित हेबो नहीं। एहाको आपण विश्वास करंत। एही ईश्वरक वाक्य आपण कथारे लेखंत, आपण मुखस्थ करंत, बारंबार कहंत। आपणक जीवन रे क्लेश द्वितीय थर उपस्थित हेबो नहीं। एही नाहुम प्रथम अध्यायर 15 पद आमे पढ़िबा। जे सुसमाचार आने और शांति प्रचार करे पर्वत गणर उपरे ताहार चरण देख। हे जिहुदा तुम्बे आपना उत्सव सकल पालन कर और आपना मानत सबु पूर्ण कर, कारण से पापाधम तुम्भ मध्य रे आउ गतायात करिबो नहीं, से संपूर्ण रूपे उच्छिन्न होइवछि। एटा लेखा है से पापाधम आउ तुम्भ मध्य रे तुम्भ जीवन रे किछि करि पारिबो नहीं, कारण से संपूर्ण रूपे उच्छिन्न होइवछि। सदा प्रभु ताहाकु परास्त करिचंती, जीसु ताहाकु संपूर्ण रूपे परास्त करिचंती। सेही शैतान आपणक जीवन रे कोनोसी कार्य करि पारिबो नहीं। से आपणक जीवन रु कोनोसी आशीर्वाद को से नहीं पारिबो नहीं, चोरी करी नहीं पारिबो नहीं। एहाको आपण विश्वास करंत। इस्राएल मानक सदा प्रभु मिस्र देश ठारू बाहर करी आनिले, मोसांक द्वारा से आनिले, आपना बलवंत हस्त द्वारा आनिले, किंतु फारो तांकर सैन्य दल से मानक गोड़ाइले। आउ थरे से मानक बंदी करिवा पाई, से मानक दास करिवा पाई आउ थरे आसिले, किंतु सदा प्रभु कहिले आज तुमे जेउ मिस्री मानक देखुच से मानक आउ तुमे देखिबो नहीं। ईश्वरंकर वाक्य अनुसार से माने सुप सागर रे समस्त मृत्यु हेले, जनक मध्य इस्राएल माने देखि पारले नहीं, समस्ते मृत हेले, सब हो गले। आज आपणक विरुद्ध रे शैतान जेउ कार्य आनिले मध्य आपण भय करंत नहीं। सदा प्रभुंक ठारे आपण विश्वास करंत, से आपणक पाई युद्ध करिवे। आपणक जीवन रे जेउ मंगल दान करिबा बोली से प्रतिज्ञा देइचंती। प्रभुंक वाक्य रे जेउ वाक्य सब लेखा है ताहा आपणक जीवन रे सफल हेबो बोली आपण विश्वास करंत। जीसु कृष्णक प्रहार रे तुम्भ माने सुस्थ होई वछ बोली ईश्वरक वाक्य कहूची, सेही वाक्य मो जीवन रे सफल हेबो। संपूर्ण भाव रे एही रोगरु मु मुक्त हेबी, एही रोग आउ लागिबो नहीं। एहाको आपण विश्वास करंत। आउ शेष रे गोटे पद मु पढ़िबी, सिफणीय 3 पर्व 15 पद। सदा प्रभु तुम्भर दंड सबु दूर करिवचंती, से तुम्भर शत्रु को दूर करिवचंती। इस्राएल रा राजा सदा प्रभु तुम्भ मध्यवर्ती अछंती, तुम्बे आउ अमंगलर भय पाइबो नहीं। सदा प्रभु आम्भमानकर दंड सबु दूर करिचंती। जीसु कृष्णक आम्भमानक स्थान रे बलि स्वरूपे पिता परमेश्वर देइचंती। जीसु कृष्णकर सेही मृत्यु द्वारा आम्भमानक ठारू दंड सबु से दूर करिचंती। इस्राएल रा राजा सदा प्रभु आपणक मध्यवर्ती अछंती। आपणक जीवन रे से अछंती, आपणक संगे संगे से अछंती। सेतिपई आपण आउ अमंगलर भय पाइबे नहीं। एहाको आपण विश्वास करंते।
गत दिन मानकरे मु जेउ कष्ट पाइथिली क्लेश भोगुथिली ताहा आउ आसीबो कि बोले आपण भय करंत नहीं। सदा प्रभु आपण को कहउचंती तुम्भको उद्धार करिबा पई आम्भे तुम्ब संगे संगे ओछ। एही मासरे ईश्वरंकर एही वाक्य को आमे संपूर्ण भावरे विश्वास करिबा आमे धोरी रखिबा। एही वाक्य अनुसार सदा प्रभु मते उद्धार करिबे बोली आमे तांक ठारे भरोसा करिबा। जदि आपण विश्वास करिबे हेले ईश्वरंकर महिमा देखिबे। आसंत आमे प्रार्थना करिबा। हे आमनकर दयालु पिता परमेश्वर तुमर पवित्र महानामर धन्यवाद 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 देउछि बापा। आम्भ मानकर मुक्तिदाता जीशु ख्रीष्टंका नाम रे प्रभु आमे तुम निकटवर्ती होइछु बापा। तुमे आमनक बहुत प्रेम करिछ प्रभु। आम मानक उद्धार करिबा पई तुमे आम मानकर सहित ओछ सेति पई धन्यवाद धन्यवाद देउछि बापा। एही प्रथम दिवस रे प्रभु आम मानक तुमे जेउ वाक्य देइवछ एही जीवंत वाक्य पाई प्रभु तुमको धन्यवाद देउछि बापा। आम मानक प्रभु समस्त प्रकार आपद विपदरु संकटरु उद्धार करिबा पाई तुमे आम मानकर सहित ओछ सेति पई धन्यवाद धन्यवाद देउछि बापा। प्रभु जे माने एही वाक्य सुनिचंती ओम सहित प्रार्थना करूचंती प्रत्येकंको तुमे आशीर्वाद कर प्रभु। प्रत्येकंको जीवन रे प्रभु तुमे महत् कार्य कर प्रभु। प्रत्येकंकर जीवन पाई प्रभु तुम्हारी महान उद्देश्य अछि तुमे योजना करिवछ प्रभु। ताहा जेपरि सेमानक जीवन रे सफल हेबो एथिपाई प्रभु सेमानक सहित तुमे ओछ सेमानक पाई तुमे कार्य करूछ सेथिपाई प्रभु धन्यवाद देउछि बापा। प्रभु जे माने रोगग्रस्त होइछंती पीड़ित अवस्था रे अछंती सेमानक प्रभु तुमे आशीर्वाद कर जीशु ख्रीष्टंका नाम रे सेमाने सुस्थ हेउंत प्रभु तुमे सेमानक आशीर्वाद कर। एही पीड़ारू प्रभु तुमे संपूर्ण भाव से मानक मुक्त कर प्रभु। जे माने आउ थरे रोग मोर जीवन रे लागिबो कि आउ थरे एहा बाहरिबो कि बोली जे माने प्रभु भय रे अछंती सेमानकर भय जीशुंका नाम रे दूर होइ जा बोली मु कहूछि बापा। प्रभु तुमे आशीर्वाद कर द्वितीय थर क्लेश उपस्थित हेबो नहीं बोली तुम्हारी वाक्य कहूछि। तुम्हारी वाक्य अनुसार सेमानक तुमे सुरक्षा कर प्रभु। जे माने आर्थिक संकट रे अछंती प्रभु संघर्ष करूचंती अभावग्रस्त होइचंती असुविधा रे पड़ुचंती प्रत्येकंको तुमे आशीर्वाद कर प्रभु। सेमानक जीवन रे तुमे महत् कार्य कर प्रभु। सेमानकर अभाव को तुमे दूर कर प्रभु। तुमे सेमानकर प्रतिपालक होई प्रभु समस्त अभाव को तुमे दूर कर प्रभु। तुम्हारी स्वर्गर भंडार सेमानक पाई तुमे उन्मुक्त कर तुमे आशीर्वाद कर प्रभु। जे माने प्रभु आपना परिवार पाई पिला मानक पाई प्रार्थना करूचंती प्रत्येकंको तुमे आशीर्वाद कर प्रभु। पाउलंक निमंते प्रभु सही जहाज रे जेते लोक थिले समस्तंको तुमे रक्षा कल प्रभु। ठीक सही परि प्रभु आम निमंते आमर परिवार सुजन समस्तंको तुमे आशीर्वाद कर प्रभु। शत्रु शैतानर समस्त प्रकार फांदर प्रभु आमर पिला मानक तुमे रक्षा कर तुमे सुरक्षा कर प्रभु। तुमे ही आशीर्वाद कर प्रभु। प्रत्येक परिवार आवश्यकता तुमे जगाव प्रभु। आम मानकर जीवन जेपरि अनेक लोकंकर आशीर्वादर कारण हेबो एथिपाई प्रभु तुमे आम मानक आशीर्वाद कर। कलवरी क्रूस द्वारा प्रभु शत्रु शैतानक तुमे परास्त करिवछ सही क्रूसर जय जेपरि आम्भ मानक प्रत्येकंक जीवन रे देखा जीव एथिपाई आम मानक तुमे सहाय्य कर प्रभु। आमे केवल तुम ठारे विश्वास करूछु बापा। तुमरी वाक्य प्रति आमे विश्वास करूछु। तुमरी वाक्य अनुसार आम मानक तुमे आशीर्वाद कर अनुग्रह कर। एही प्रार्थना नाजरतीय जीशु ख्रीष्टंका नाम रे मागिली आमेन। जदि आपण एही वार्ता द्वारा आशीर्वाद पाइछंती तेबे आपणकर बंधु एवं संपर्कीय मानक यहा शेयर करंत। धन्यवाद।